Today is the last session of this chemical bonding. We need to cover the molecular orbital theory and the remaining hybridization part and the dipole moment, as well as what we call coordination covalent bond. Coordinate covalent bond. So these four concepts we need to cover. Okay, so we have 1 hour. So molecular orbital theory 15 minutes, hybridization 15 minutes, dipole moment 15 minutes, and coordination compounds 15 minutes. If we take, we will cover within 1 hour. But actually, the dipole moment as well as molecular orbital theory is very big concepts. Anyway, we will see. We will try to complete. So again, you know that the marks pattern, EAMCET pattern, and NEET pattern, you know very well. And before I am starting the dipole moment, I will cover the hybridization concept. Already you know all the rules of hybridizations. Yesterday I have completed the rules of hybridizations. We left only the examples. Am I right? SP hybrid. Okkati cheptanu chudandi. Okkati cheppi continue cheddam. Intermixing of S and P. One S, one P kaliste SP hybridization jarugutundi. Okay. Kani inni ostayani cheppam. Two hybrid orbitals. One S orbital, one P orbital kaliste. See here. One S orbital, one P orbital kaliste. This is 1 and this is 2. Two hybrid orbitals will be produced. These two are linearly combined with each other and forms sp hybrid orbitals. Got it? So beryllium chloride, BeCl2 it is. Beryllium chloride ela form avutundi yesterday we have already seen. Coming to the sp2, BeCl3 ela form avutundi already we have seen. And coming to the methane molecule, CH4. ikkadi nunchi manam okkasari chuddam. CH4 chudandi, carbon. సెంట్రల్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చూడమని చెప్పాను, కార్బన్ చూడమన్నాను. అంటే సెంట్రల్ ఆటమ్ చూసుకోవాలి మనం. దిస్ ఇస్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ హియర్. Z equals to 6. 6 means it is 1s2, 2s2, 2p2, right? 2s2, 2p2, 1, 2. Carbon should react with how many hydrogens? మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉండండి, నో ప్రాబ్లం. కార్బన్ ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ తో కలవాలి? 4 హైడ్రోజన్. వెరీ గుడ్. సో 4 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులో ఉండాలి. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్ గ్రౌండ్ స్టేట్. కాబట్టి ఇది ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది? ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు 4 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. చూడండి, 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఎస్, 1, 2, 3. 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ పి. సో 1s and 3p ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ కంబైన్స్ టుగెదర్. హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 1s and 3p. ఎన్ని హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయి? క్విక్. 1 s orbital and 3 p orbitals are combined together and forms how many hybrid orbitals? Chappochu meer. Sare, 1 plus 3, that is 4. 4 hybrid orbitals will be produced. So a hybridization. Very good. sp3 it is. Enduku 3p orbitals participate chesai kabatti 4 sp3 hybrid orbitals will be produced. Okay. So 4 ela untayo chudandi. Hybrid orbital ela untundo cheppanu nenu meeku. This is one hybrid orbital. It is the second one. It is the third one. It is the fourth one. So 4 hybrid orbitals. In all we ever be, these 4 are belongs to carbon. Okka carbon de vesam manam kada. And each orbital is having 1 electron. They are sharing all 1 electrons each. Carbon lo 4 electrons ikkada unnai. Ee 4 electrons kuda ee 4 hybrid orbitals lo share chesesukunnayi. So carbon pani ayipoyindi. Then we will go for hydrogen. Hydrogen Z equals to 1 it is. 1 means 1s1. So s orbital lo okay electron undi. What is the shape of s orbital? Spherical. Spherical shape. So you very good. You need to write like this. So how many electrons are present in 1s? Only 1 electron is present. Only 1 electron is present. So 1 electron undedi. Any hydrogens nanna? 4 hydrogens. So 1 hydrogen s orbital forms a bond with carbon. Another hydrogen it is, second one, third hydrogen it is, and fourth hydrogen it is, like that. So this is hydrogen, this is also hydrogen, hydrogen and hydrogen. So in between these two, which bond is formed? Sigma bond is formed. In between these two, sigma bond. In between these two, sigma. In between these two, sigma bond is formed. So this sigma is belongs to, this is which hybridization? sp3. So sp3 bond. This is belongs to yes. So sp3 bond, yes. How many sp3 bond yeses will be formed? 4 sp3 bond yes will be formed. Okay. All sp3 bond yes lo vastunnayi anamata indulo. Okay. This is belongs to which shape? 1, 2, 3 and 4. Hydrogen, hydrogen, hydrogen and hydrogen. Which shape it is?
It is belongs to tetrahedral shape. ఇది చూడగానే tetrahedral అని అర్థమైపోవాలి, because it is which hybridization? sp3 కాబట్టి మనకు తెలుసు tetrahedral అని. Tetrahedral అనగానే బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? 109 degrees 28 minutes. So this is the formation of methane molecule. ఇలా రాస్తాం. Okay, coming to ethylene. Ethylene C2H4. ఎథిలీన్ ఫార్ములా తెలియాలి, తెలియకపోతే ఆర్గానిక్ లో మళ్ళీ ఇది చెప్తాం ఎలా. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే, సెకండ్ ఇయర్ అయితే మీకు తెలిసిపోతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ ఇయర్, యూ కెన్ ఈజీలీ నో ద ఎథిలీన్. బిలాంగ్స్ టు సెకండ్ ఇయర్, యూ కెన్ ఈజీలీ నో ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఎథిలీన్. C2H4. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎథిలీన్. C2H4 కదా. కార్బన్ కి 2 హైడ్రోజన్స్, కార్బన్ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, మధ్యలో డబుల్ బాండ్ వస్తుంది. ఎందుకు డబుల్ బాండ్ వస్తుంది? బికాస్ కార్బన్ వ్యాలెన్సీ ఈస్ 4. వెరీ గుడ్. CnH2n అన్న, CnH2n. The formula is CnH2n. Got it? సో ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ చూద్దాం, కార్బన్ మధ్యలో ఏ బాండ్ ఉంది? డబుల్ బాండ్. ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను. ఇఫ్ ద కార్బన్ is having single bond, you can easily guess that is sp3. If the carbon is having double bond, you can say that it is sp2. If the carbon is having triple bond, yeah, you can say that it is sp hybridization. Got it? So if double bonds ఉన్నాయి కాబట్టి, you can easily say that these two carbons are participates in which hybridization? sp2 hybridization. Okay, ఎలా వస్తుందో ఒకసారి చూడండి. కార్బన్ Z equals to 6, 1s2 2s2 2p2. బట్ ఎప్పుడు కూడా గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉండదు. కార్బన్ ఏ స్టేట్ కి వెళ్తుంది? ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, వ్యాలెన్స్ ఈజ్ 4. ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళేసరికి ఇలా వస్తుంది. రైట్, జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. కార్బన్ ఏ హైబ్రిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుందని చెప్పాం? డబుల్ బాండ్ అన్నాం కదా. కాబట్టి 1 s ఆర్బిటాల్ అండ్ 2 p ఆర్బిటాల్స్ మాత్రమే హైబ్రిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. దిస్ pz will not participate in hybridization. So 1 s orbital and 2 p orbitals are combined together and forms 3 sp2 hybrid orbitals will be produced. ఇది ఒక కార్బన్. అలాంటివి ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి మనకి? there are 2 carbons we have. సో ఒక కార్బన్ రాస్తున్నాను, 3 sp2 hybrid orbitals కదా. చూడండి, this is 1, it is second, it is third. సో ఈ మూడిట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? 1 2 3 సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి. 1 సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఎందులో ఉంది? pz లో ఉంది. హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్ కి pz ఆర్బిటల్ కి తేడా ఏంటంటే, హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్ కొంచెం హై డెన్సిటీ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం లావుగా వేయాలి మనం. p ఆర్బిటల్ చాలా సన్నంగా ఉంటుంది, బికాస్ ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇస్ వెరీ లెస్ టు ద p ఆర్బిటల్. ఓకే, దీనిలో కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ pz. ఇదంతా ఎవరిది? ఒక కార్బన్. ఇలాంటి కార్బన్స్ ఎన్ని కలుస్తున్నాయి మనకి? 2 కార్బన్స్. ఇంకో కార్బన్ రాస్తున్నాను చూడండి, 1 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, లైక్ యాజ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్. దీనిలో ఒక ఎలక్ట్రాన్, దీనిలో ఒకటి, దీనిలో ఒకటి. ఇవి కాకుండా ఇంకా ఎవరు ఉండిపోయారు? హైబ్రిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చెయ్యని ఒక pz ఆర్బిటల్ ఉండిపోయింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఎవరిది? ఇది కూడా కార్బన్. ఓకే, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏ బాండ్ ఫార్మ్ అయింది? సిగ్మా బాండ్ ఫార్మ్ అయింది. దిస్ ఈస్ sp2, is also sp2, is also sp2. So sp2 bond sp2. యా, ఇప్పుడు పై బాండ్ చెప్తాను. కార్బన్ గురించి రాసేసాం మొత్తం. కమింగ్ టు ద హైడ్రోజన్, z equals to 1, that means 1s1. సో s లో ఒకే ఒకటి ఉంది. s షేప్ ఏంటో తెలుసు మీకు, ఇట్ ఈస్ స్పెరికల్ షేప్. దానిలో ఒక ఎలక్ట్రానే ఉంది. సో ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ కలవాలి? 2 hydrogens to this carbon, 2 hydrogens to the other carbon. So 1 2, this is one pair, this is one pair, this is belongs to hydrogen, this also belongs to hydrogen. So ఈ కార్బన్ రాసేసాం. ఈ కార్బన్ చూడండి, 1 2, this is another hydrogen, this is another hydrogen. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే రాసాము చూడండి, కార్బన్ ఇక్కడ రాసాం, ఇక్కడ ఒక కార్బన్ రాసాం, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ రాసాం, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ రాసాం, ఇటు ఒక హైడ్రోజన్ రాసాం, ఇటు ఒక హైడ్రోజన్ రాసాం. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక సిగ్మా బాండ్ రాసాం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ this pz and pz orbitals will forms a pi bond. ఆ రెండింటి మధ్యలో ఏమొస్తుంది? ఒక పై బాండ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ సిగ్మా బాండ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సిగ్మా,
is sigma. It is also sigma, but this is pi bond. Got it? ఇది ఏ సిగ్మా అవుతుంది నాన్న? ఇట్ ఈస్ సిగ్మా sp2 బాండ్ ఎస్ అవుతుంది. ఎందుకు? హైడ్రోజన్ ఎస్ కాబట్టి. ఇది చూడండి, దిస్ ఇస్ ఆల్సో సిగ్మా sp2 బాండ్ ఎస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సిగ్మా sp2 బాండ్ ఎస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సిగ్మా sp2 బాండ్ ఎస్. బట్ ఇది మాత్రం దిస్ కార్బన్ sp2, this carbon is also belongs to sp2. So sp2 sp2 అవుతుంది. This is pi bond. Okay, so this is looking like a triangle and a trigonal planar. Trigonal planar అనగానే bond angle ఎంత ఉంటుంది? 120 degrees. That's all. Coming to the acetylene. Acetylene formula చెప్తున్నాను చూడండి. C2H2 acetylene. Acetylene is C2H2. మళ్ళీ అగైన్ కార్బన్ నోట్ చేయండి. Z equals to 6. నేను డైరెక్ట్గా ఎక్సైటేషన్ స్టేట్ రాసేస్తాను. 2s1 2p3. ఎందుకు? కార్బన్ ఎప్పుడు కూడా గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉండదు, ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లోనే ఉంటుంది. 2s1 2p3. యా, ఎసిట్లిన్ C2H2 అన్నాం కదా, ఎలా రాస్తామో చూడండి. యా, ఇథైన్ అని కూడా చదువుతారు దీన్ని. వెరీ గుడ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇథైన్. ఇథైన్ అన్నా ఎసిట్లిన్ అన్నా బోత్ ఆర్ వన్ అండ్ సేమ్. వెరీ గుడ్. సో చూడండి రాస్తున్నా, కార్బన్ కార్బన్. ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ అని చెప్పాము? 2 హైడ్రోజన్స్ అన్నాం. దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 1. సర్దేశం. కార్బన్ వ్యాలెన్సీ 4 కదా, ఆల్రెడీ ఒక వ్యాలెన్సీ ఫుల్ అయిపోయింది. రిమైనింగ్ 3 వ్యాలెన్సీస్ 2 కార్బన్స్ మధ్యలో ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు కార్బన్కి వద్దాం. ఏ హైబ్రిడైజేషన్? sp. ఎందుకని? ట్రిపుల్ బాండ్. ఈ కార్బన్ ఏ హైబ్రిడైజేషన్? sp. ఎందుకని? ట్రిపుల్ బాండ్. ఓకే, సో లెట్ us స్టార్ట్. ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఒకసారి. 1 s orbital and 1 p orbital only will participate in hybridization. ఆ రెండు కలిసి ఎన్ని వస్తాయి? 2 sp hybrid orbitals will be produced. అవి ఎలా ఉన్నాయో చూడండి. 1 2. ఇది ఒక కార్బన్. దిస్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు 1 కార్బన్. దీనిలో ఒక ఎలక్ట్రాన్, దీనిలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఇంకా హైబ్రిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా py pz ఉండిపోయి, దే ఆర్ p ఆర్టికల్స్, సన్నంగా ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ py and it is pz. 1 ఎలక్ట్రాన్ 1 ఎలక్ట్రాన్. ఆ రెండిట్లో 1 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. దిస్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు 1 కార్బన్. ఇలాంటివి ఎన్ని కార్బన్స్ వేయాలి? 2 కార్బన్స్ వేయాలి. చూడండి, సెకండ్ వేస్తున్నాను. 1 2. సో ఇందులో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, బాండ్ ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఇందులో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇలా ఉండిపోయింది. ఈ రెండు కాకుండా మళ్ళీ py pz ఉన్నాయి కదా ఇందులోని. py ఇస్ దర్, pz ఇస్ దర్. అవి హైబ్రిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేయా? చేయలే. ఇందులో ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇందులో ఒక ఎలక్ట్రాన్. దిస్ ఇస్ py, దిస్ ఇస్ pz. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు కార్బన్. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్స్ కి ఎవరు కలిశారు? హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ మళ్ళీ తెలుసు కదా, Z ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే 1s1. ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది s ఆర్బిటాల్ లో ఉంది. స్పెరికల్ 1, స్పెరికల్ 1. Okay, this is belongs to hydrogen. This sphere also belongs to hydrogen. So in between these two, one sigma bond is formed. In between these two, another sigma bond. In between these two, another sigma bond. ఈ సిగ్మా బాండ్ పేరేంటి? హైబ్రిడైజేషన్ sp కాబట్టి ఒకటి sp, ఇంకోటి s కలిసి. ఇది చూడండి, అగైన్ sp బాండ్ s. బట్ ఇది మాత్రం ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ sp హైబ్రిడైజేషన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో sp హైబ్రిడైజేషన్. సో sp బాండ్ sp అవుతుంది. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు దీస్ టూ, సైడ్ ఓవర్లాపింగ్ లో మనకి పై బాండ్స్, 2 పై బాండ్స్ అనేవి ఫార్మ్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ 2 పై బాండ్స్. సో 3 సిగ్మాలు ఉన్నాయి, 2 పై బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 3 సిగ్మాస్ అంటే 1 2 అండ్ 3, 2 పై బాండ్స్. ఓకే, ఇది ఏ షేప్ లో ఉంది అన్న? ఇలా రాస్తే ద షేప్ ఈస్ లీనియర్. ఎస్, ఇప్పుడు కూడా ఉంది నాన్న శ్రీనాథ్, ఇప్పుడు కూడా ఉంది. నోట్స్ మీరు చూడొచ్చు, ఒకసారి చెక్ చేయండి. నేను అయినా ఒకసారి మళ్ళీ అడుగుతా వాళ్ళు డెఫినెట్. ఓకే, ఇప్పుడు కూడా నోట్స్ ఉంది, నేను చూసా కూడా. నోట్స్ ఒకసారి చెక్ చేయండి మీరు. ఓకే, రైట్. 3 sigma and 2 pi bonds will be produced. ఓకే, షార్ట్ నోట్స్ ఉందా? సరే, ఫుల్ మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేయమని చెప్తాను డెఫినెట్లీ.
Okay, right. So 3 sigma and 2 pi bonds will be produced. So it is looks like linear. ఎప్పుడైతే లీనియర్ అన్నామో మనకి బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది 180 degrees. The bond angle is 180. That's ఎంత ఈజీగా చూడండి, మనకు తెలియాలన్నమాట, ఎలా రాయటమో తెలియాలి. కమింగ్ టు ద అమ్మోనియా, ఫార్ములా ఈస్ NH3. మనకు 15 minutes క్రాస్ అయిపోయాం. Time is not sufficient for us to complete the concept. Anyway, ammonia, nitrogen, Z equals to how much? 7. So 1s2, 2s2, 2p3, 1, 2, 3. Okay. So nitrogen ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ తో కలుస్తుంది? 1, 2, 3 హైడ్రోజన్స్ తో కలుస్తుంది. నైట్రోజన్ పైన ఒక లోన్ పేర్ ఉంది. See here, it is participates in 1 s orbital and 3 p orbitals are combined together and forms 4 sp3 hybrid orbitals. నిన్నే చెప్పాం మనం, ఆర్బిటాల్లో పెయిర్ ఉన్న, అన్పెయిర్ ఉన్న, ఎంటీగా ఉన్నా కూడా హైబ్రిడైజేషన్ జరిగిపోతూ ఉంటుంది అని. సో ఇప్పుడు 4 sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ వేయాలి మనం. వేస్తున్నాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ 1 sp3, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్. ఇందులో ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఒక దానిలో పెయిర్ వేసేద్దాం. యా, కరెక్ట్. మిగతా మూడిట్లో ఎవరిని వేస్తున్నాం? 1, 2, 3. ఓకే, 1, 2, 3 3 వేసాం. ఒక దానిలో మాత్రం పెయిర్ వేసాం. ఇప్పుడు ఇవి ఎవరితో కలవాలి? హైడ్రోజన్. నైట్రోజన్ ఎవరితో కలుస్తుంది? హైడ్రోజన్. సో Z equals to 1, 1s1, 1 electron. It is in s orbital. So s orbital to 1 electron will form a pair. Another will form a pair. Another one will also form a pair. Okay, this is with, I mean, this is belongs to nitrogen. These three are belongs to hydrogens, right? So it will form one sigma, will forms another sigma, it will forms another sigma. It looks like ఏ షేప్ లో ఉంది? sp3 అన్నాం కాబట్టి షేప్ ఏంటి చెప్పండి ఎవరైనా, క్విక్ గా చెప్పాలి. మీరు అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పొచ్చు, లేదు టైప్ చేయొచ్చు. టైప్ చేస్తే టైం పడుతుంది, అన్మ్యూట్ చేసి ఫాస్ట్ గా చెప్పేసేయండి. sp3 అనగానే షేప్ ఏంటి? క్విక్. టెట్రాహెడ్రల్ షేప్. sp3 అనగానే షేప్ ఏంటి? టెట్రాహెడ్రల్. యా, టెట్రాహెడ్రల్ it is. But it is not in the tetrahedral shape because here one lone pair is there. Lone pair ఉంటే మన tetrahedral shape రాదు. Lone pair లేకపోతే 4 bond pairs ఉన్నాయనుకోండి, దట్ అంటే 40. 4 bond pairs means 40. 40 ఉంటే దట్ ఈస్ tetrahedral. బట్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి? 1, 2, 3 3 bond pairs ఉన్నాయి, ఒకటి లోన్ పేర్ ఉంది, 31. మరి 31 అంటే షేప్ ఏంటన్నా? This is nitrogen. On the nitrogen one lone pair is there. This is one hydrogen, second one and third one. దీనివల్ల ఏమైంది? బాండ్ యాంగిల్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఈ బాండ్ పేర్ కి లోన్ పేర్ కి మధ్యలో రిపల్షన్స్ వచ్చేసి బాండ్ యాంగిల్ తగ్గిపోవాలి. మామూలుగా టెట్రాహెడ్రల్ అయితే 109 degrees ఉండాలి, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ టు 107 degrees ఓన్లీ. వెరీ గుడ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ పిరమిడల్. ఏ షేప్ లో ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ పిరమిడ్ షేప్. లోన్ పేర్ వల్ల ఎప్పుడు షేప్ రాదు, ఓన్లీ బాండ్ పేర్స్ వల్ల మాత్రమే షేప్ వస్తుంది. లోన్ పేర్స్ ఎప్పుడు షేప్ నివ్వు. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. వెరీ గుడ్. ట్రయాగోనల్, పిరమిడల్. పర్ఫెక్ట్. గాట్ ఇట్? అర్థమైంది? అమ్మోనియా బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అమ్మోనియాలో? 107 degrees. హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి? sp3. sp3 కదా అని చెప్పి టెట్రాహెడ్రల్ రాయటానికి వీల్లేదు. ఓకే, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ వాటర్. H2O. చూద్దాం ఒకసారి. సెంట్రల్ ఆటమ్ ఎవరు? ఆక్సిజన్. 1s2, 2s2, 2p4, 1, 2, 3 and 4. So how many unpaired electrons are there? 2 unpaired electrons are there. రెండు unpaired electrons ఉన్నాయి. 2 hydrogens తో కలవాలి కాబట్టి సరిపోతుంది. ఓకే, it also participates in 1s and 3 p orbitals and forms 4 sp3 hybrid orbitals. సో ఎలా వేస్తున్నానో చూడండి ఒకసారి. 4, 1, 2, 3, 4. ఓకే, అందులో రెంట్లో ఎవరున్నారు? పెయిర్స్ ఉన్నాయి. మిగతా రెండింటిలో ఎవరున్నారు? 2 అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ రాసేసాం. నెక్స్ట్ ఎవరున్నారు? హైడ్రోజన్. 1s1 మీన్స్ 1 ఎలక్ట్రాన్. సో s ఆర్బిటల్ లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది.
సో ఈ రెండు అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హైడ్రోజన్ లో ఉండే s ఆర్బిటాల్ తో ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ ఎ పెయిర్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ బాండ్ పెయిర్, దిస్ ఈజ్ ఎ బాండ్ పెయిర్, బట్ దీస్ two are lone pairs. So in between the lone pair and bond pair, there are some repulsions according to VSEPR theory. VSEPR theory చెప్పింది మనకి LP is greater than, LP-BP is greater than BP-BP. VSEPR theory మీరు బై హార్ట్ చేస్తే, దాని కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే you can get the knowledge about this. సో నార్మల్ గా sp3 హైబ్రిడైజేషన్ కాబట్టి మనం దీన్ని కూడా మనం ఏ షేప్ అనుకుంటాం? We are assuming that it is tetrahedral, but it is not a tetrahedral because here two lone pairs are there, two bond pairs are there. That means it is 22. 22. According to VSEPR theory, two bond pairs, two lone pairs means it is in the shape of bent. అందుకనే మనం మధ్యలో ఆక్సిజన్ కి ఇటొక హైడ్రోజన్ రాస్తాం, ఈ రెండు టూ లోన్ పైర్స్ కింద ఉంచుతాం. ఈ రెండు లోన్ పైర్స్, ఇదొక బాండ్ పేర్, ఇదొక బాండ్ పేర్. దిస్ ఈజ్ వన్ బాండ్ పేర్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ బాండ్. ఓకే, సో బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అని అంటే 104 degrees అప్రాక్సిమేట్లీ. యా, వెరీ గుడ్. బెంట్ షేప్ అన్నా వి షేప్ అన్నా బోత్ ఆర్ 1 inch. బెంట్ షేప్, వి షేప్ రెండు ఒకటి. ఓకే, నేను PCl5 కోసం, SF6 కోసం చెప్పాం. If the time permits, we will observe the PCl5 and SF6 also. Okay. Before we are starting it, hybridization వెంటనే మీకు క్లియర్ గా క్లారిటీ వచ్చేది మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as MOT అని అంటాం. సో MOT ఏం చెప్తోందంటే మనకి మాలిక్యూల్స్ ఎలా ఫార్మ్ అవుతాయి? బై ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, రైట్? ఆటమ్స్ కంబైన్ అయితే మాలిక్యూల్స్ వస్తాయి, ఆటమ్స్ కంబైన్ అయితేనే మాలిక్యూల్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళు మనం ఏం చెప్పాము అంటే ఆటమ్స్ కి హైబ్రిడైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఒక మాలిక్యూల్లో అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఎలా కంబైన్ అయ్యాయని మనం చూస్తాం. అంటే అటామిక్ ఆర్బిటాల్సే కంబైన్ అయ్యి హైబ్రిడైజేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. అంటే ఆటమ్, సెంట్రల్ ఆటమ్ లో మాత్రమే హైబ్రిడైజేషన్ జరుగుతుంది అని అన్నాం కదా. ఇప్పుడు అలాంటి ఒక అటామిక్ ఆర్బిటాల్ అనేది ఇంకొక అటామిక్ ఆర్బిటాల్ తో కంబైన్ అయితే మాలిక్యూల్ వస్తుంది. ఒక అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఇంకొక అటామిక్ ఆర్బిటాల్ తో కలిసి మాలిక్యూల్ ఫార్మ్ చేస్తున్నాయి. ఆ వచ్చే ఆర్బిటాల్ ఏమంటాం మనం? మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అని పిలవాలి. సో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ బై ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. ఇది ఒక అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఇచ్చింది, ఈ ఆటమ్ ఒక ఆర్బిటాల్ ఇచ్చింది, ఆ రెండు కంబైన్ అయ్యి. హైబ్రిడైజేషన్ అలా జరగదు. హైబ్రిడేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఒకే ఆటమ్ లో హైబ్రిడైజేషన్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు సెంట్రల్ ఆటమ్ ఏది తీసుకుంటున్నామో దానిలోనే హైబ్రిడైజేషన్ జరగాలి. బట్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ అలా కాదు. ఒక ఆటమ్ ఒక ఆర్బిటాల్ ఇస్తుంది, ఇంకొక ఆటమ్ ఇంకో ఆర్బిటాల్ ఇస్తుంది, ఈ రెండు కంబైన్ అవుతాయి, కంబైన్ ఒక మాలిక్యూల్ ని ఫార్మ్ చేస్తాయి. అంటే అందులో ఏ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి? మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. మనం అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ని S, P, D, F అండ్ సో ఆన్ అని ఇలా పిలుచుకుంటాం కదా. కానీ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ని ఎలా పిలుస్తాం అంటే సిగ్మా, సిగ్మా స్టార్, పై, పై స్టార్, డెల్టా, డెల్టా స్టార్, ఎప్సిలాన్, ఎప్సిలాన్ స్టార్ అండ్ సో ఆన్ ఇలా పిలుస్తాం మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. వాటికి సిగ్మా, అదే అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కి SPDF అని ఎలా పిలిచామో అలా ఇక్కడ మనం సిగ్మా, సిగ్మా, పై, డెల్టా, ఎప్సిలాన్ అని పిలుస్తాం. అంటే సిగ్మా, పై, డెల్టా. అంటే సిగ్మా అంటే S అన్నమాట, పై అంటే P అన్నమాట, D అంటే డెల్టా అన్నమాట, F అంటే ఎప్సిలాన్ అన్నమాట. అలాగనమాట. ఇవన్నీ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్, బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. ఓకే, అసలు ఎలా వస్తాయి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్? ఎలా వస్తాయి? మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై LCAO మెథడ్. What is the meaning of LCAO method? L means linear combination of atomic orbitals. So ఎలా చెప్పాడంటే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ రావాలి అని అంటే లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ జరగాలి. లీనియర్ అంటే ఇలా, ఈ అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఇలా రావాలి, ఈ అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఇలా రావాలి, ఈ రెండు కంబైన్ అవ్వాలి. సో లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ జరిగితేనే ఎవరు వస్తారు? మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్చులేట్ ఇన్ MO థియరీ. అయితే లీనియర్ కాంబినేషన్ జరిగేటప్పుడు అవి ఎలా వస్తాయి? ఈ అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఇలా రావాలి, ఈ అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఇలా రావాలి. రెండు వచ్చేటప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ పాయింట్.
అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఏదైతే ఉందో ఆల్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ యు నీడ్ టు కన్సిడర్ యాజ్ వేవ్. అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ని ఎలా కన్సిడర్ చేయమన్నారు? వేవ్ గా కన్సిడర్ చేయండి అని అన్నారు. అంటే దిస్ ఈస్ వన్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్, దిస్ ఈస్ అనదర్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్. ఓకే, ఇది ఒక అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఏవో అని రాస్తాను, ఇది ఇంకొక అటామిక్ ఆర్బిటాల్ మరొక ఏవో. ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యి ఎవరు వస్తారు? మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. యాటమ్ కలిసి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, సో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ రావాలి అని అంటే రెండు అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ లీనియర్ కాంబినేషన్ జరగాలి, రైట్? కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఈ లీనియర్ కాంబినేషన్ అనేది 2 types గా జరుగుతుంది. One is called constructive interference, second one is called destructive interference. ఆబ్జెక్టివ్ కి చాలా హెల్ప్ ఇది అవుతుంది మనకి. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అని అంటాం. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే, ఇది ఒక అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఏవో అని తీసుకున్నాను, ప్లస్ అండ్ మైనస్. ఇంకొక అటామిక్ ఆర్బిటాల్ తీసుకున్నాను, ప్లస్ అండ్ మైనస్ ఏవో. ఓకే, ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యాయి అనుకోండి, రిజల్టింగ్ వేవ్ చూడండి, రెండు ప్లస్లు రెండు మైనస్లు కలిసి దీని యాంప్లిట్యూడ్ పెరిగిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. ఇది లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ జరిగి ఇలా వస్తుంది. దీన్ని మనం కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఒక్కసారి రెండో మెథడ్ చూడండి, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఎలా జరుగుతుందో, ప్లస్ అండ్ మైనస్, మైనస్ అండ్ ప్లస్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ లో రిజల్టెంట్ వేవ్ ఎలా ఉందో చూడండి, అంతే, ఇంకేముండదు రిజల్టెంట్ వేవ్. ఎందుకు ఉండదు అని అంటే, దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ వేవ్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ వేవ్. ఈ ప్లస్ ని ఈ మైనస్, ఈ ప్లస్ ని ఈ మైనస్ న్యూట్రల్ చేసేసి రిజల్టెంట్ వేవ్ ఎలా వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది రిజల్టెంట్ వేవ్. ప్లస్ మైనస్ న్యూట్రల్ అయిపోతాయి, ప్లస్ మైనస్ న్యూట్రల్ అయిపోతాయి, ఇలా వస్తుంది రిజల్టెంట్ వేవ్. దీన్ని మనం డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అని అంటాం. సో ఎప్పుడైతే మనం కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అని అన్నామో, కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ లో వచ్చే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ని బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అని అంటాము. డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ లో వచ్చే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ని యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అని పిలుస్తాం. మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకుంటే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది బాగా. సో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ లో బాండింగ్ వస్తుంది, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ లో యాంటీ బాండింగ్ వస్తుంది. ఓకే, ఏంటి సార్ బాండింగ్ ఏంటి, యాంటీ బాండింగ్ ఏంటి? బాండింగ్ అంటే ఎనర్జీ అనేది వెరీ లెస్. బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ కి ఎనర్జీ తక్కువగా ఉంటుంది, వెరస్ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ హ్యావ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. వాటికి ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది యాంటీ బాండింగ్ కి. బట్ బాండింగ్ అంటే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ వల్లనే బాండ్ వస్తుంది అనమాట, యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ వల్ల బాండ్ రాదు. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా కన్స్ట్రక్ట్ ఇంటర్ఫరెన్స్ వల్ల బాండింగ్ వస్తే ఆ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ కి ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది. ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే తక్కువగా ఉందో ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్, వెరస్ ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ లెస్ స్టేబుల్. నాకు ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, నాకు స్టెబిలిటీ తక్కువ, అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాను నేను. నాకు ఎనర్జీ లేదనుకోండి, ఇలా కూర్చుంటాను అంతే. కూర్చున్నాను అంటే ఐఎమ్ మోర్ స్టేబుల్. ఎనర్జీ తక్కువగా ఉంది అని అంటే మోర్ స్టేబుల్, ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉందంటే లెస్ స్టేబుల్, ఉండలేము, అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాం. స్టెబిలిటీ ఈస్ వెరీ లెస్. గాట్ ఇట్? సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ కి ఎలా ఫార్మ్ అవుతుంది, లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అని చెప్పాం కదా. సో కంబైన్ అయ్యేటప్పుడు ఇది ఒక అటామిక్ ఆర్బిటల్, ఇది ఒక అటామిక్ ఆర్బిటల్ కంబైన్ అయ్యి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ వచ్చేటప్పుడు వన్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ కంబైన్ అయ్యి అనుకోండి 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ వస్తాయి. 2 కంబైన్ అయ్యి అనుకోండి 4 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ వస్తాయి. సో ఎన్ని కంబైన్ అయితే దానికి ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. మనకి హైబ్రిడైజేషన్ లో నువ్వు ఏవే పాయింట్స్ నేర్చుకున్నావో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ లో కూడా అవే పాయింట్స్ నేర్చుకుంటాం మనం. ఓకే, అగైన్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ టైం కూడా మరో 15 minutes అయిపోయింది. మనం 4:15 అనుకున్నాం కదా, ఆల్రెడీ ఇట్ వాస్ 7. ఎనీవే, సో 2, 4 and 6. ఓకే, రైట్. అలాగా 4 ఆర్బిటల్స్ కలిసాయి అనుకోండి 8 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ 2 వచ్చినప్పుడు లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, 1 అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ కలిసి 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ వస్తే అవుట్ ఆఫ్ 2 1 ఈస్ బాండింగ్, 1 ఈస్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్. అవుట్ ఆఫ్ 4 2 ఆర్ బాండింగ్, 2 ఆర్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్. అలాగా షేర్ చేసుకుంటాయి అనమాట ఈక్వల్ గా. హాఫ్ బాండింగ్ అయితే హాఫ్,
యాంటీ బాండింగ్ ఉంటాయి. ఓకే, వీటిని ఎలా రాస్తాం? మనకి ఇప్పుడు చూడండి, మాయిలర్స్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంటే మనం ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేయటం, ఫస్ట్ 1s లో ఫిల్ చేయాలి, తర్వాత 2s 2p 3s 3p ఫిల్ చేయాలి, ఒక ఆర్డర్ ఉంది కదా. అలాగే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫిల్ చేయడానికి కూడా ఆర్డర్ ఉంటుంది. ఎలాగా? దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇఫ్ z ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 7, 7 అంటే ఎవరిది నాన్న? 7 అంటే ఎవరిది అటామిక్ నెంబర్? 7 is for nitrogen. Am I right? Very good. 7 is for nitrogen. Correct. సో జాగ్రత్తగా చూడండి, నేను కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తున్నాను. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది, అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కాదు. ఇఫ్ z is less than or equal to 7, then first sigma 1s లో సిగ్మా 1s అని రాయాలి. చెప్పాను కదా ఇందాక, సిగ్మాలు అనేవి పైలు అనేవి ఇవన్నీ కూడా మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ తాలూకా సింబల్స్. సో సిగ్మా 1s ఫస్ట్ నిండుతుంది, తర్వాత సిగ్మా స్టార్ 1s నిండుతుంది. ఓకే, సిగ్మా 2s నిండుతుంది, తర్వాత సిగ్మా స్టార్ 2. స్టార్ అంటే యాంటీ బాండింగ్, స్టార్ లేకపోతే బాండింగ్. బాండింగ్ ఎప్పుడు తక్కువ ఎనర్జీ, స్టార్ కి ఎప్పుడు ఎక్కువ ఎనర్జీ, యాంటీ బాండింగ్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఓకే, సిగ్మా స్టార్ ప్లీజ్. దెన్ పై టు పివై, పై లేదా పై టు పిఎక్స్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం, ఎందుకంటే అన్నిటికీ ఒకటే. చెప్తా. పై టు పిఎక్స్ is equal to pi 2py is less than. చూసారా, ఈ రెండిటికి ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది? ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఎప్పుడు? when z less than or equal to 7 is less than sigma 2pz. xy రాస్తాం కదా, z రాద్దాం. ఓకే, దెన్ 3 అయిపోయి. దెన్ పై స్టార్, వీటి తాలూకా స్టార్స్, పై స్టార్ 2px is equal to pi star 2py is less than sigma star 2pz. సో చూడండి, దీని తాలూకా స్టార్ ఇక్కడ వచ్చేసింది, ఈ రెండింటి తాలూకా స్టార్ ఇక్కడ వచ్చేసి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఈ మోడల్లో మనం ఫిల్ చేస్తాం. ఎప్పుడు ఇదంతాను? when the z less than or equal to 7. అదే if z is greater than 7, నైట్రోజన్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఎలా వస్తుంది చూడండి. ఫస్ట్ ఏం మారలే, సిగ్మా 1s, సిగ్మా స్టార్ 1s ఏం మారలా, సిగ్మా 2s ఏం మారలా, సిగ్మా స్టార్ 2s ఇంతవరకు ఏం మారలా, రైట్. సిగ్మా 2pz మారిపోతుంది అనమాట. ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి మారిపోతాయి. 7 వరకు ఒకలా ఉంటాయి, 7 తర్వాత నుంచి వేరేగా మారిపోతుంటుంది ఎనర్జీ లెవెల్స్. సిగ్మా 2pz, దెన్ pi 2px equals to pi 2py, then pi star 2px equals to pi star 2py, and finally sigma star 2pz. సో ఎక్కడ నీకు చేంజ్ వచ్చిందన్న? ఓన్లీ దిస్ సిగ్మా 2pz ఈజ్ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ ద pi 2px అండ్ pi 2py. ఈ రెండింటికన్నా ముందర వచ్చింది దిస్ వన్. ఓకే, మీకంతా సేమ్ గానే ఉంది, చూసుకోండి. సో ఈ ఆర్డర్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి మనం. ఈ ఆర్డర్ లోనే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేసుకుని, ఈ ఆర్డర్ లోనే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ డయాగ్రామ్స్ మనం వేయాలి. ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ కి కొన్ని డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఎంఓ డయాగ్రామ్ అని అంటాం, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ డయాగ్రామ్ అని పిలుస్తాం. సో ఫస్ట్ ఒక దానికి వేస్తున్నాను నేను, దెన్ వీ విల్ అబ్జర్వ్ ద రిమైనింగ్. ఇంతకుముందు మనం హెచ్కి రాసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు H2కి రాస్తాం. చూసారా, అది H2 ఈజ్ ఎ మాలిక్యూల్. అంటే ఈ హైడ్రోజన్ ఒకటి, ఈ హైడ్రోజన్ ఒకటి ఇస్తాయన్నమాట. ఎలా ఇస్తాయో చూడండి. హైడ్రోజన్ 1s1 అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇంకొక హైడ్రోజన్ తీసుకుంటున్నాను, సెకండ్ వన్ ఇది 1s1 ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఈ రెండు లీనియర్ కాంబినేషన్ జరుగుతుంది, లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ జరుగుతాయి. జరిగి ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ ఏ బాండింగ్. బాండింగ్ అంటే సిగ్మా 1s, ఫస్ట్ సిగ్మా 1s లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ జంప్ అవ్వాలి. వెంటనే ఏంటి ఫార్మ్ అవుతుంది? anti-bonding molecular orbitals is also formed. This is anti-bonding, this is bonding, this is bonding, that is anti-bonding. Star పెట్టాం కదా, anti-bonding. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేయండి. చూడండి, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇలాగా సిగ్మాలోకి ఫిల్ అయింది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇలాగా సిగ్మాలోకి ఫిల్ అయింది, అంతే. మరి ఇంకా ఇది ఫిల్ అవడానికి మరి దెర్ ఇస్ నో ఎలక్ట్రాన్ ఎట్ ఆల్, అయిపోయింది. హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ తో దిస్ ఈస్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ డయాగ్రామ్ ఫర్ హైడ్రోజన్. ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ రాద్దాం. ఫస్ట్ ఎవరిది రాయాలి? సిగ్మా రాయమని చెప్పాను నేను. సిగ్మా 1s, అందులో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 2. సో సిగ్మా 1s 2.
నెక్స్ట్ ఎవరిది రాయాలి? ఇది రాయాలి. సిగ్మా స్టార్ 1s. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? ఏం లేవు, 0. అయిపోయింది అంతే. దట్స్ ఆల్. గాట్ ఇట్? హైడ్రోజన్ రాసేసాం. ఒకసారి లిథియం మాలిక్యూల్ రాద్దాం. Li2 నేను చెప్పాను అనుకోండి, Li2 అన్నాను అనుకోండి, Li2 Li లిథియం. Liz ఈక్వల్స్ ఎంత? 1s2 2s1. ఏమ రైట్? చూడండి, ఫస్ట్ 1s రాద్దాం. లిథియం 1s2 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకో లిథియం ఇటు రాయండి, 1s2. ఈ రెండు లీనియర్ కాంబినేషన్ జరుగుతాయి. జరిగి ఏమొస్తుంది? ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్, రెండు కలిసాయి కాబట్టి 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయి. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 1 ఈస్ బాండింగ్, సెకండ్ 1 ఈస్ యాంటీ బాండింగ్. 1 ఈస్ బాండింగ్, సెకండ్ 1 ఈస్ యాంటీ బాండింగ్. ఓకే. సో ఈ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇప్పుడు మనం షేర్ చేయాలి. దీనికి ఎలా షేర్ చేస్తున్నామో చూడండి. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లో 1 ఎలక్ట్రాన్ కిందకు వచ్చింది. ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లో 1 ఎలక్ట్రాన్ కిందకు వచ్చింది. 2 అయిపోయి. ఇంకొక 2 ఎక్కడికి వెళ్ళాయి? 1 ఎలక్ట్రాన్ స్టార్ లోకి వెళ్ళింది, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ స్టార్ లోకి వెళ్ళింది. సో ఫిల్ అయిపోయింది, మొత్తం ఫిల్ అయిపోయినట్టు. ఓకే. ఇది లిథియంలో 1s2 మాత్రమే రాసాం. ఇప్పుడు మనం 2s1 రాయాలి. ఇంకా ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి, లిథియంలో 2s1. ఇక్కడ ఒక లిథియం ఉంది, దానికి కూడా 2s1. అంటే ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్. ఈ రెండు లీనియర్ కాంబినేషన్ జరిగాయి అనుకోండి, ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ వస్తాయి. ఎన్ని మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ వస్తాయి? 2 కంబైన్ అయితే 2a వస్తాయి. సో ఇక్కడ 2 వస్తున్నాయి చూడండి. అగైన్ సిగ్మా, బట్ ఇట్ ఈస్ 2s. అగైన్ సిగ్మా స్టార్, బట్ ఇట్ ఈస్ 2s అగైన్. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎలా షిఫ్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడికి వచ్చింది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ షిఫ్ట్ అయింది? ఇక్కడికి వచ్చింది. మరి వీటిలోకి ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళగలవా? దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఎట్ ఆల్, నో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎట్ ఆల్. అయిపోయింది, క్లోజ్. లిథియం క్లోజ్ అయిపోయింది. దీని కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉందో వేద్దాం. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఫస్ట్ సిగ్మా, ఇది రాయాలి. రాయండి. సిగ్మా 1s. ఎన్ని ఫిల్ అయ్యాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్. సో సిగ్మా 1s2. నెక్స్ట్ ఇది రాయండి, సిగ్మా స్టార్ 1s2. 1s 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయిపోయి కాబట్టి సిగ్మా స్టార్ 1s2. నెక్స్ట్ ఇది రాయండి, సిగ్మా 2s. 2s లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్? 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇవి రాయండి, సిగ్మా స్టార్ 2s. 2 రాయడానికి వీల్లేదు, ఎందుకు? అసలు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మరి లేవు అక్కడ. సో 0. సో సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2, సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s, 0. అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ లిథియం మాలిక్యూల్. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా అందరికి? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? కమింగ్ టు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, yes, coming to the most important one, that is నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఆ రెండు అడుగుతుంటాడు మనకి. నైట్రోజన్ ఒకసారి వేద్దాం చూడండి. నైట్రోజన్ Z ఈక్వల్స్ టు 7 కదా. 1s2, 2s2, 2p3 ఉన్నాయి. 7 కదా. 1s ఉంది, 2s ఉంది, 2p ఉంది. ఒక నైట్రోజన్ లో ఇంకో నైట్రోజన్ లో కంబైన్ అయ్యి మాలిక్యూల్స్ ఫార్మ్ అవ్వాలి. సో కింద నుంచి స్టార్ట్ చేసి పైకి వెళ్ళాలి మనం. ఫస్ట్ కింద స్టార్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ నైట్రోజన్. ఇక్కడ రాద్దాం. This is nitrogen 1s2. This is another nitrogen 1s2. రెండు నైట్రోజన్స్ కదా, కంబైన్ అయ్యి N2 రావాలి. సో another 2 electrons. ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యి ఎన్ని వస్తాయి? 2 అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ కంబైన్ అయ్యాయి కాబట్టి లీనియర్ కాంబినేషన్ లో 2 వస్తాయి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్. సిగ్మా 1s, సిగ్మా స్టార్ 1s. ఓకే. ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేయండి, ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేయండి. ఎలా ఫిల్ చేస్తున్నాం? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది, ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది, ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మిగిలాయి. అవి ఎక్కడికి వెళ్తాయి? పైకి వెళ్ళాయి. ఇలా సర్దేసుకున్నాయి. సో 1s రాసేసాం మనం, రౌండ్ పెట్టేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ 2s రాద్దాం. ఈ నైట్రోజన్ లో 2s ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. 2s2. ఇంకొక నైట్రోజన్ తీసుకోండి, ఇందులో 2s2. ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యి మళ్ళీ సిగ్మా 2s, సిగ్మా స్టార్ 2s. సో ఇక్కడి నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడి నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడి నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడి నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్. సో 1 ఎలక్ట్రాన్ కిందకు వచ్చింది, 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇంకోటి వచ్చింది. ఇంకా ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మిగిలాయి? మరో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మిగిలాయి. ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? స్టార్ లోకి వెళ్తాయి. అంటే 2s ఈజ్ ఆల్సో ఓవర్. ఈ రెండు అయిపోయి. కమింగ్ టు 2p3. ఈ పైన రాయాలి, ప్లేస్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తున్నానండి. 2p కదా. p అంటే ఎన్ని ఉంటాయనన్నా? 3 కదా. 2p3 అంటే 1 1 1.
ఇది ఒక నైట్రోజన్, ఇంకొక నైట్రోజన్ చూడండి 1 2 3 2p3. ఓకే, సో ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 3 రెండు లీనియర్ అంటే 3+3 లీనియర్ కాంబినేషన్ జరిగి ఎన్ని రావాలి? ఎనీవన్ ప్లీజ్ గెస్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్? చెప్పండి ఎవరైనా. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ వస్తాయి? వెరీ గుడ్ సంబడి హస్ టోల్డ్ us. వెరీ గుడ్ పావని, కరెక్ట్. 6 నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఎందుకు? 3 orbitals, atomic orbitals from one nitrogen, 3 another atomic orbitals from another nitrogen కదా, 6 రావాలి. ఈ 6 లో ఎవరు కింద ఉంటారు? దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ Z అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 7 ఉంది. అప్పుడు ఎవరు ఫస్ట్ వస్తారు? ఇందాక చెప్పాను నేను, చూడండి. సిగ్మా 1s ఫస్ట్ అయిపోయింది, రాసేసాం మనం. సిగ్మా స్టార్ రాసేసాం, సిగ్మా 2s, సిగ్మా స్టార్ 2s కూడా రాసేసాం. ఇప్పుడు పై 2px పై 2py రాయాలి మనం. రాయాల్సింది ఏంటి? పై 2px పై 2py ఫస్ట్ రాసి దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ సిగ్మా. పై 2px పై 2py ఈ రెండింటికి ఎనర్జీస్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఎవరున్నారు? సిగ్మా 2pz. ఓకే, ఇవి 3 బాండింగ్స్, 3 యాంటీ బాండింగ్స్. యాంటీ బాండింగ్స్ ఎలా రాసాం మనం? సిగ్మా 2pz తర్వాత ఎవరినన్నా చూడండి, సిగ్మా 2pz is over. ఈ రెండు కూడా రాసేసాం. Then you need to write pi star 2pz and pi star 2py. Pi star 2px, pi star 2py. Then after that sigma star 2pz. So అవి 3, ఇవి 3. అంటే నైట్రోజన్ కి పైన యాంటీ బాండింగ్, నైట్రోజన్ కింద బాండింగ్. బాండింగ్ ఎప్పుడు ఎనర్జీ తక్కువ, యాంటీ బాండింగ్ ఎప్పుడు ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎస్, ఫిల్ చేయండి. ఇంకా ఓకే, మళ్ళీ పైకి సిమెట్రీగా రాసుకోవాలి. ఎస్, ఇప్పుడు 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా. 1 అంటే అకార్డింగ్ టు ఆఫ్బో, అకార్డింగ్ టు హుండ్, అకార్డింగ్ టు పౌలియే ఫిల్ చేయాలి. ఇక్కడ 2 రాసేయకూడదు మనం. 1 2 అయిపోయి, 3 4 అయిపోయి, ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 రిమైన్స్. 5 6 కంప్లీట్ చేస్తాం. దట్స్ ఆల్, క్లోజ్ అయిపోయింది అంతే. ఇంకా మరి లేదు, పై స్టార్లు మరి లేవు, ఇంకా ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు, ఫిల్ అయిపోయి. ఇప్పుడు ఒకసారి కాన్ఫిగరేషన్ రాద్దాం. సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2. సో ఈ రెండు కంప్లీట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సిగ్మా 2s2, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఓవర్. నెక్స్ట్ సిగ్మా స్టార్ 2s2, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఓవర్. రెండు అయిపోయి. తర్వాత ఎవరు? దిస్ వన్, పై 2px 2, పై 2py 2, ఈ రెండు కూడా అయిపోయి. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఓవర్. నెక్స్ట్ సిగ్మా 2pz 2, అంతే, ఇంకా మరి లేవు. 5 స్టార్ 2py 0, 5 స్టార్ 2px 0, sigma star 2pz 0. But there is no necessary to write that zeros రాయాల్సిన necessity లేదు. That's all close. This is the electronic configuration for nitrogen. Molecular electronic configuration. Atomic orbitals వాళ్ళకి electronic configuration కాదు. Got it? నైట్రోజన్ ఎలా రాసామో ఆక్సిజన్ అలాగే మీరు ట్రై చేయొచ్చు. Z equals to 8. ట్రై చేయండి, మీరు ట్రై చేస్తే వచ్చేస్తుంది. Z equals to 8 అంటే ఎలా ఉంటుంది? 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4. ఫస్ట్ 1s రాయండి, తర్వాత 2s రాయండి, తర్వాత 2p4 రాయండి. 1 2 3 4, 1 2 3 and 4. 2p4 2p4. This is oxygen, this is oxygen. So it is oxygen 1s2. This is also oxygen 1s2. This is oxygen, this is oxygen. It is 2s2, it is also 2s2. It is 2p4, it is 2p4. So combine చేయండి, కంబైన్ చేసి జాగ్రత్తగా రాయొచ్చు మీరు. ఇందాక ఎలా అయితే చెప్పాను అలా కొంచెం ఫాస్ట్ గా రాస్తాను. బట్ హియర్ Z is greater than 7. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్. ఇందాక ఫస్ట్ కింద ఎవరు రాసాం మనం? 5 స్టార్ 2pz 5 స్టార్ 2py రాసుకున్నాం. తర్వాత సిగ్మా 2pz రాసాం. ఇప్పుడు రివర్స్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఉండే సిగ్మా 2pz ముందరకు వచ్చేసింది,
ఇక్కడ ఉంది, దెన్ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఈ వీటిలో ఏమైనా చేంజ్ అయ్యా? ఇవేం మారలా. అంటే పైన ఉండే స్టార్స్ ఏం మారలేదు. పైన ఉండేది 5 star 2py, 5 star 2pz, sigma star 2pz. There is no change. ఇక్కడ ఫస్ట్ సిగ్మా దెన్ పైల్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద చేంజ్. ఓకే, యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ఇట్ విత్ యువర్ బుక్. యూ కెన్ అబ్జర్వ్. మీ దగ్గర ఉండే బుక్ తో అబ్జర్వ్ చేయండి. యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, సో ఇంతవరకు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది. ఏంటది? బాండ్ ఆర్డర్, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ, ఆ రెండు అడుగుతూ ఉంటాడు మనకి. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఇది తీసుకున్నారనుకోండి, ఇందులో బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత అని అంటాడు. బాండ్ ఆర్డర్ మనం ఎలాగన్నది మీకు ఆల్రెడీ నేను ఒక చిన్న హింట్ ఇచ్చేసాను. N2 లో 7 ఎలక్ట్రాన్స్, మళ్ళీ N లో 7 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 14 ఎలక్ట్రాన్స్. 14 కి మన ఆన్సర్ 3 వస్తుంది బాండ్ ఆర్డర్. నేను W8U అనే ఒక మెథడ్ చెప్పాను మీకు, గుర్తుందా లేదా? ఎస్, ట్రిపుల్ బాండ్ ఇట్ ఈస్. వెరీ గుడ్. సో ట్రిపుల్ బాండ్ ఫార్మ్ అవుతుంది మధ్యలో. అయితే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ అది ట్రిక్, అది దట్ ఈస్ ఓన్లీ ట్రిక్. బట్ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే, బాండ్ ఆర్డర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మైనస్ యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నుంచి యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసి బై 2 చేస్తే యూ విల్ గెట్ బాండ్ ఆర్డర్. ఓకే, నైట్రోజన్ కి ఒకసారి చూడండి బాండ్ ఆర్డర్ ఎంతో, హాఫ్ ఇంటూ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. బాండింగ్ అంటే స్టార్ లేనివి 2, ఇక్కడ ఉన్నాయి, మళ్ళీ 2, ఇక్కడ ఉన్నాయి 2, ఇక్కడ ఉన్నాయి 2, ఇక్కడ ఉన్నాయి 2. ఓకే, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 అంటే 5 2s ఉన్నాయి, అంటే 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నమాట. సో బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 10 మైనస్ యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చూడండి. యాంటీ బాండింగ్ మీన్స్ స్టార్. స్టార్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 2 పర్లేవు స్టార్స్, అంటే 2 + 2 4 అన్నమాట. 10 - 4, that means 6/2. So our answer is 3. Bond order is 3. It is a theoretical concept. It is not a trick. ఎప్పుడైనా బాండ్ ఆర్డర్ మాలిక్యూల్స్ కావాలి అని అంటే ఏం చేయాలి? హాఫ్ ఇంటూ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మైనస్ యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, అలా చెప్తాను. ఓకే, కమింగ్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్. మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎక్కడెక్కడైతే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ. ఎక్కడెక్కడైతే పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయి ఉంటాయో దే ఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ డయామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ. ఒకసారి నైట్రోజన్ చూడండి, ఎక్కడైనా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా? 2 2 2 2 2 2 2 2 అన్ని 2లే ఉన్నాయి, ఎక్కడ కూడా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ లేదు. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, వీ కెన్ ఈజీలీ సే దట్ that is belongs to diamagnetic property. No unpaired electron at all. So all are paramagnetic. ఒకసారి ఆక్సిజన్ చూడండి, 2 it is అంటే 1 2 1 2. ఇక్కడ కూడా అంతే 1 2 1 2 ఫిల్ అయిపోయి. ఇక్కడికి రండి ఒకసారి, 4 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా, ఇక్కడ 4 కదా, మొత్తం 4 + 4 8 ఎలక్ట్రాన్స్. సో యూ నీడ్ టు ఫిల్ ఇట్. 1 2 3 4 5 6 7 8. సో ఏమైంది ఇప్పుడు? వీటిల్లో 5 star 2px, 5 star 2py, sigma star 2pz. సో హియర్ 5 star 2py అండ్ 5 star 2pz లో ఆక్సిజన్ ఏం కనిపిస్తున్నాయి మనకి? అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆక్సిజన్ ఈజ్ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. చాలా సార్లు ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ అడిగాడు, ఆక్సిజన్ పారామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ అని ఎలా చెప్పగలవు అని అంటాడు. Oxygen is paramagnetic property due to the unpaired electrons are present in pi star 2px as well as 2py in molecular orbital diagrams. Molecular orbital diagrams లో unpaired electrons anti-bonding molecular orbitals లో ఉండటం వల్ల oxygen కి paramagnetic property వచ్చింది. ఇది డయామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ కాదు. కానీ చూడటానికి ఎలా ఉంటుందంటే దిస్ ఈజ్ O2 కదా, ఇది పెయిరే, ఇది పెయిరే, దిస్ ఈజ్ పెయిర్, దిస్ ఈజ్ పెయిర్, ఇది బాండ్ పెయిర్, ఇది బాండ్ పెయిర్. బాండ్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్,
అన్ని pairs ఉన్నాయి ఆక్సిజన్ లో. చూసారా విచిత్రం? అందుకని చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. అందుకే ఇది చూడడానికి ఎలా ఉంటుందంటే డయా అనుకుంటాం, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డయా. ఇన్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ ఆక్సిజన్ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీలో పై స్టార్లో అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, పై స్టార్ 2px, పై స్టార్ 2py లో. అందుకని మనకి ఇది ఆక్సిజన్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఇస్ ఎ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్. బాండ్ ఆర్డర్ చేద్దామా, క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామా? బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. చూడండి, 2 2 2 6 7 8 9 10. 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 మైనస్ యాంటీ బాండింగ్ చూడండి, 2 + 2 4 5 and 6 6. సో 4/2, దట్ మీన్స్ 2. 2 is the bond order. అంటే ఆక్సిజన్ కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఫార్మ్ అవుతుంది అని చెప్పటం అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ. దట్స్ ఆల్. మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ థియరీ అయిపోయింది. కమింగ్ టు ద కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. జాగ్రత్తగా చూడండి మీరు ఒకసారి, మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద క్లారిటీ. కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఎలా వస్తుంది? కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ రావాలి అని అంటే రెండు ఆటమ్స్ మధ్యలో కోఆర్డినేట్, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, సింపుల్ గా చెప్పేస్తా. రెండు ఆటమ్స్ మధ్యలో కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ రావాలి అని అంటే వన్ ఆటమ్ షుడ్ హ్యావ్ వన్ లోన్ పెయిర్, సెకండ్ ఆటమ్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్. అది ఒక ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ని డొనేట్ చేస్తే ఇంకోటి ఆ డొనేట్ చేసే ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ వన్ ఆర్బిటాల్, వేకెంట్ ఆర్బిటాల్. అప్పుడు ఏమైంది? ఏకి బికి మధ్యలో ఒక బాండ్ ఫార్మ్ అయింది. ఆ బాండ్ ని యారో మార్క్ తో ఇండికేట్ చేస్తుంది. దిస్ యారో మార్క్ ఇస్ కాల్డ్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. ఇస్ కాల్డ్ as కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. దట్స్ ఆల్. అంతే, ఇంకేం లేదు. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక 3 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం. H3O+ అన్నాం కదా. ఎలా ఉంటుంది H3O+ అంటే H2Oకి H+కి మధ్యలో అన్నమాట. H2Oలో ఆక్సిజన్ మీద 2 లోన్ పెయిర్స్ ఉంటాయి. ఇందాకే చెప్పాను నేను, ఆక్సిజన్ పైన 2 లోన్ పెయిర్స్ ఉంటాయి అని. H+ అనేసరికి వేకెంట్ ఆర్బిటాల్. హైడ్రోజన్ లో ఉండేది ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్, అది కూడా పోయింది, అంటే ఒక వేకెంట్ ఆర్బిటాలే ఉంది. ప్లస్ అంటే తీసేయటం కదా ఎలక్ట్రాన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్ డొనేట్స్ వన్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఎస్, లూయిస్ యాసిడ్, లూయిస్ బేస్. లూయిస్ యాసిడ్ అంటే it is nothing but equals to accepting the electron pair. Lewis base means it can donate the electron pair. So ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ డొనేట్ చేస్తుందో, ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఏం చేస్తుంది? ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as Lewis base. H+ ని ఏమనొచ్చు? Lewis acid అనొచ్చు, because it can accept the lone pair of electrons from the water molecule towards it. కాబట్టి we can say that it is Lewis acid. It is called as Lewis base. ఓకే, అప్పుడు ఏమైంది? H2Oకి H+ కి మధ్యలో ఒక యారో మార్క్ పెట్టచ్చు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఈ రెండు కలిపి మనం ఎలా రాసేయచ్చు? H3O+ అని రాయొచ్చు. ఎలాగా? ఇది H2O, ఇది H+, రెండు కలిపితే H3O+. మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. NH4+. NH4+ ఎలా రాయొచ్చు అంటే దీన్ని NH3 H+ అని రాయొచ్చు. ఆ రెండు కలిపితే NH4+. NH3లో నైట్రోజన్ పైన ఒక లోన్ పేరు ఉంటుంది. ఇందాక చెప్పాం హైబ్రిడైజేషన్ లో. ఇప్పుడే చెప్పాం H+ అంటే వేకెంట్ ఆర్బిటాల్. ఇందులో ఏమవుతుంది? నైట్రోజన్ కెన్ డొనేట్ ద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు H+. అప్పుడు ఏమైంది? NH3 డొనేట్స్ ద లోన్ పేర్ టు H+. అంటే ఇది ఏ బాండ్? ఇలా యారో మార్క్ పెడితే ఏ బాండ్? కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. ఓకే, సో దీన్నే మనం సింపుల్ గా NH4+ రాసేయచ్చు. మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. NH3BF3. NH3BF3. NH3 నైట్రోజన్ పైన ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది. బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్. బోరాన్ ఈస్ హ్యావింగ్ వన్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్. బోరాన్ థర్డ్ గ్రూప్, అందులో ఒక వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది. బోరాన్ చూడండి ఒకసారి, 5 కదా. 1s2 2s2 2p1. బోరాన్ ఎన్ని ఫ్లోరిన్స్ తో కలవాలి? 3 ఫ్లోరిన్స్ తో కలవాలి. ఒకటే ఉంది, ఒక అన్పేర్డే ఉంది. అందుకని ఇది ఏం చేస్తుంది? ఎక్సైటెడ్కి వెళ్ళి
3 వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉండిపోయింది చూసారా? ఆ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఇది PZ అన్నమాట. దీనిలోకి నైట్రోజన్ ఏం చేస్తుంది? తన లోన్ పేరుని డొనేట్ చేస్తుంది. అప్పుడు నైట్రోజన్ వైపు నుంచి బోరాన్ వైపు ఒక యారో మార్క్ మనం పెడతాం. ఇట్ ఈస్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్. సో దిస్ ఈస్ NH3BF3. ఈ మొత్తం మాలిక్యూల్ మధ్యలో ఏ బాండ్ ఉంది అంటే కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది అని చెప్తాం. దట్స్ ఒకసారి ప్రాపర్టీస్ చూడండి. Coordinate compounds exist as gases, liquids and solids under ordinary conditions. ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. Acids అవ్వచ్చు, gases అవ్వచ్చు, liquids అవ్వచ్చు, solids అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. If you observe the melting and boiling points, ఇవి రెండింటికి మధ్యలో ఉంటాయి. వేటికి కోవలెంట్ కి ionic కి. Melting and boiling points of these compounds are higher than the covalent but lower than the ionic. అంటే MP, BP values, melting and boiling point values కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ కి అబ్జర్వ్ చేస్తే అయానిక్ కన్నా తక్కువ బట్ కోవలెంట్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్. అండ్ కోఆర్డినేట్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ లెస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ బట్ రెడీలీ సాల్యుబుల్ ఇన్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ లైక్ బెంజీన్, కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్, CCl4 లో కానీ బెంజీన్ లో కానీ ఇలాంటి వాటిల్లో దే కెన్ ఈజీలీ సాల్యుబుల్ కోఆర్డినేట్ కాంపౌండ్స్ అనేవి. కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ. అండ్ దే ఆర్ స్టేబుల్ యాజ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ ఎలా అయితే స్టేబుల్ గా ఉంటాయో కోఆర్డినేట్ బాండ్స్ కూడా స్టేబుల్ గానే ఉంటుంది. అండ్ దే ఆర్ లైక్ కోవలెంట్ బాండ్స్, కోఆర్డినేట్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఆల్సో పూర్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అయానిక్ అయితే దే ఆర్ మోర్ పవర్ఫుల్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బికాస్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ వాటర్ లో పడేస్తే అయనైజ్ అయిపోయి కరెంట్ని పాస్ చేస్తాయి. కోవలెంట్ బాండ్స్ అలా చేయలేవు. అలాగే కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ కూడా అంత ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేయలేదు. దే ఆర్ పూర్ కండక్టర్స్. అండ్ ద మాలిక్యులర్ రియాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ స్లో, చాలా తక్కువ. అసలు కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్స్ అనేవి కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ అవడం చాలా తక్కువ అన్నమాట. అండ్ దిస్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డేటివ్ బాండ్. దీన్ని ఇంకొకలా ఎలా పిలుస్తాం? డేటివ్ బాండ్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ బాండ్ విచ్ ఈస్ డైరెక్షనల్ ఇన్ నేచర్. ఇందాకే చెప్పాం కదా, NH3 2BF3, H2O 2H+, NH3 2H+ అని అన్నా. అంటే దెర్ ఇస్ అ డైరెక్షన్, ఇట్ ఇస్ అ డైరెక్షనల్ ఇన్ నేచర్. దట్స్ ఇక్కడతో కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ కూడా మనకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో టుడే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్. మీరు PCl5 SF6 ఒకసారి చూడండి, ఆ రెండు ఒకసారి చూడండి. మీరు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ చెప్పాం, అలాగే ఇది కూడా కంప్లీట్ చేసాం. ఒక్క డైపోల్ మూమెంటే మనకు పెండింగ్ ఉండిపోయింది. We will discuss the dipole moment in the next session. Okay, right. So any doubts? చాలా ఫాస్ట్ గా చెప్పాం. ఒకసారి మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకోండి. మీరు ఆ వీడియో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు చూసారనుకోండి, you will get the clarity about the molecular orbital theory, etc. and etc. Okay, please keep watching all these videos. Thank you all of you. Bye bye.